سلام الله عليكم الإخوة الأخوات. فيديو جديد. اليوم هي الخميس. نبداو بحالة الطقس. الجو غائم كما كتشوفوا. درجة الحرارة الآن كاينة 3 ديال الدرجات والإحساس بناقص واحد المتتبع قال لي علاش تقول لي الإحساس. هذه الثقافة عندهم هنا أخويا. هنا كيشوفوا لو غوسونتي، كيشوفوا باش كتحس. كاينة درجة الحرارة وكاينة لو غوسونتي. حنا في البلدان ديالنا ما تيقولوش لينا هادشي. هذه ثقافة أخرى عند الناس. كما قلت لكم درجة الحرارة الآن كاينة 3 ديال الدرجات والساعة 8 صباحا. اليوم غنديروا جوج ديال الفيديوهات. الفيديو الأول هو خاص بواحد اللجنة اللي كتلتقي مرة مع شي وزير. هاد المرة التقات مع وزير الهجرة، وزير الهجرة في مقاطعة كيبيك، اللي كيسولوه على بزاف ديال الأمور. غادي نخلي لكم الفيديو باش تعرفوا. والفيديو الثاني ان شاء الله غادي نديروه من بعد، اللي غادي نهضروا فيه على واحد هو ترفيهي وفي نفس الوقت شويه مؤلم، شويه ترفيهي ومؤلم. وقعت البوليس ديال تورونتو، الشرطه ديال تورونتو. المهم نبداو بالفيديو الاول. قلت لكم كاينه واحد اللجنه اللي كتلتقي مره بشي وزير كتحاوروا باش يلقاو المشاكل، باش يلقاو الحلول، ماشي المشاكل، باش يلقاو الحلول للمشاكل اللي كاينه. هاد المره التقاو بوزير الهجره بمقاطعه كيبيك. وهاد الناس اللي تيسولوه هما يعني الناس ديال بحال قلتي ماشي رجال الاعمال، ولكن الناس في ميدان الصناعه ولا التجاره. المهم واللي كيحتاجوا اليد العامله، يحتاجوا اليد العامله الاجنبيه. وغادي تسمعوا بانه واحد قال ليه بان في مدينه روان نوراندا كاين واحد الكونسيسيونير اوندا ديال السيارات اللي تقريبا جل الخدامه اللي عنده هم من العمال الاجانب. وعلاش قلنا هذا الفيديو هذا؟ لان الدوله شرطات ان كل شركه تحتفظ ب10% من العمال الاجانب اللي عندها. داكشي علاش ولاو دابا زيروا، ولاو بغاو يرجعوا الناس البلدان ديالهم. وكل شركه خاصها تحتفظ فقط ب10%. ومن بين الشروط اللي داروا لهم انه الا بغيتي تحتفظ بهذوك الخدامه اللي عندك خصك تخلصهم $34 في الساعه. وهذا شرط تعجيزي. وهذاك الشيء علاش واحد من هاد الناس هادو اللي كيحاوروا الوزير ديال الهجره قال ليه بان ميكانيسيان كيخدم 20 عام حتى 30 عام باش يحصل على اجره ديال $40 في الساعه. يعني 20 حتى 30 عام. قال لي ما يمكنش اننا حنا غندخلوا ناس يلاه جاو جداد، ولا واحد يلاه قرا وخدا الدبلوم ديالو وغنبداو ليه ب 34. غادي تكون مقاربه بزاف. يعني هذاك ضرب 20 ولا 30 عام يلاه وصل $40 الساعه. وواحد يلاه غادي يدخل يلاه تخرج وغادي نعطيوه 35 نعطيوه $34 في الساعه. ما يمكنش. وغادي تسمعوا بانه هضر معاهم حتى على الاقامه الدائمه. المهم غنخلي لكم فيديو باش تستافدوا اكثر. راه فيه لي سوتيتر بالعربيه. ونلتقيو ان شاء الله في فيديو اخر يعني بعد الزوال ان شاء الله. الفيديو اللي قلنا ترفيهي وفي نفس الوقت مؤلم للشرطه لشرطه مقاطعه اونتاريو. يلا نخليكم على خير والى اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Je peux y aller. Vous parliez du concessionnaire Honda à Rouyn-Noranda. Il a 20 travailleurs étrangers dans son personnel sur 46 employés total. Dans son atelier mécanique, on parle de 7 travailleurs étrangers sur 10 techniciens. En esthétique automobile, donc il fait le lavage des véhicules, il y a 6 préposés en esthétique. Sur ces 6, 5 sont des travailleurs étrangers. Et il fait de la carrosserie également. Il y a 3 techniciens. Sur les 3, 2 sont travailleurs étrangers. Donc pour lui, c'est extrêmement important que ces travailleurs-là puissent rester en poste. Donc il y a des enjeux importants quand on est rendu à 73% de ces techniciens qui sont travailleurs étrangers. Donc ça prend la majorité sur les travailleurs québécois d'origine.
Petite question technique, parce que les contraintes sur les travailleurs étrangers temporaires que nous ont apporté le gouvernement fédéral sont liées au salaire. J'imagine que c'est pas le même salaire pour quelqu'un qui fait de l'esthétique, là, qui lave le véhicule, versus quelqu'un qui a une expertise, par exemple, pour entretenir, réparer un véhicule électrique. Là, ça demande des connaissances techniques assez élevées. Mais supposons qu'on parle de la mécanique. Quelle est la fourchette des salaires, soit le salaire horaire à l'heure, ou disons salaire annuel? Grosso modo, le fédéral dit 34 l'heure, grosso modo, comme seuil. Ça donne autour de 72 000 par année. C'est quoi la fourchette des salaires pour, par exemple, vos mécaniciens? Pour les mécaniciens d'expérience, sont entre 35 et 40 de l'heure. Donc, ici, on parle des employés qui sont là depuis plusieurs années, qui font de la mécanique depuis 20, 30 ans. Donc, quelques-uns atteignent les 40 de l'heure. Donc, quand on parle du seuil de 34 et 62 pour les travailleurs étrangers, on est très proche du salaire des gens d'expérience. Donc, la fourchette, si on parle d'un jeune qui sort de l'école, on va faire autour de 25 l'heure et on progresse vers les 40 au fil des années. Donc, le salaire, comme je disais, à 34 et 62 est déjà très élevé dans la fourchette. Okay, c'est ça. Donc, pour les gens qui ont plus de compétences ou plus d'expérience, ils pourraient être au-dessus et donc ne pas être comptabilisés dans les seuils du gouvernement fédéral, mais pour les gens qui sont, disons, plus juniors ou qui arrivent, bien, à ce moment-là, ils sont comptabilisés. Mais c'est important pour moi d'avoir cette nuance-là. Une autre nuance importante, une question que j'aimerais éclaircir avec vous autres, c'est la question des moyens d'obtenir le CSQ, le Certificat de sélection du Québec, et donc d'aller vers la résidence permanente. Vous dites que ça serait intéressant de bonifier le PEC, le Programme d'expérience québécoise, parce que tel qu'il était au moment d'être suspendu, il ne permet pas aux diplômés avec un DEP de moins de 1800 heures de basculer, d'utiliser le PEC diplômé. Donc, en réalité, le PEC est suspendu en ce moment parce que les seuils étaient atteints, voire dépassés. Mais si on le réactivait demain matin, pour vous, ça ne serait pas tellement une solution. Je vous soumets que le programme de sélection des travailleurs québécois, le nouveau programme, lui, permet aux diplômes d'études professionnelles de moins de 1800 heures de passer la rampe. Donc, en fait, même à partir de 900 heures ou 600 heures, on peut être admissible soit au volet 1 ou au volet 2. Je reconnais que ces derniers mois, on vient de lancer le programme de sélection, le PSTQ, et donc c'est quelques centaines d'invitations qui ont été faites, pas parce que le PSTQ est un programme à petit volume, parce que les volumes étaient atteints pour l'année 2025, mais on peut penser que pour les années à venir, le nouveau volet PSTQ est beaucoup plus prometteur pour vous que le PEC, puisque la durée des formations ne permettait pas à vos travailleurs de se qualifier pour le PEC. À la lumière de ce que vous dites, oui. Toutefois, comme je le disais un peu plus tôt, le problème, c'est que les cohortes de diplômés suffisent pas à la demande. Alors oui, on n'ira pas cracher dans ça. Évidemment que ça nous aiderait, mais la solution doit être beaucoup plus horizontale. Par contre, non, effectivement, j'irai pas chialer sur un élément qui permettrait d'aller chercher un peu plus de main-d'œuvre, évidemment. Ça pourrait être on cherche les voies ensemble, d'accord? On est là. On est là. Je suis votre allié là-dedans. Faites-vous-en pas, là. Je suis définitivement votre allié. L'occupation du territoire, la régionalisation, l'immigration, le maintien des travailleurs étrangers temporaires dans vos concessionnaires, la clause grand-père, le passage des travailleurs étrangers vers un statut permanent, là, je vous dirais, je coche oui à toutes ces cases-là. Donc, je cherche des voies de passage, puis là, j'en vois une, je vous la soumets, je voulais savoir si vous étiez au fait ou ce que vous en pensiez. Je suis comme ancien ministre de l'Éducation, ancien enseignant, je veux juste revenir sur l'éducation une seconde fois, si vous permettez. Le taux de diplomation au DEP était assez bas.
Est-ce parce que parfois, puis c'est pas un reproche que je vous fais, en pénurie, on fait ce qu'on peut, mais est-ce que ça se peut que des fois des étudiants font un stage et se font tout de suite offrir l'emploi dans le concessionnaire? Donc, c'est pas nécessairement des gens qui, au milieu du DEP, diplôme d'études professionnelles, disent « ça m'intéresse plus », mais plutôt des gens qui décrochent parce qu'ils décrochent l'emploi de leur rêve, puis ils terminent leur formation directement chez vous, dans vos concessionnaires. Je ne sais pas si un de mes deux collègues veut Donald, je vais te laisser aller. Merci, c'est gentil. Oui, bonjour. Ben, si je peux me permettre, on avait fait un genre de petit sondage, puis on s'était réunis, tous les concessionnaires, pour justement ne pas faire ça. Chacun avait la consigne de ne pas le faire. Parce qu'on est vraiment proche du... Non, mais le CFP, notre permanent, est au CFP. C'est-à-dire que on loue ses services. Fait qu'il nous tient au courant de ceux qui ont été... Tu sais, s'il y en aurait qui auraient été engagés pendant leur stage, on est au fait de ça. Fait puis il n'y en a eu aucun. Juste pour vous donner une idée, j'avais fait un petit sondage. De 2019 à 2022, on avait 30 finissants. 30 finissants. Là, le questionnaire, il y en a 15 qui ont répondu. Sur les 15, il y en a 7 qui sont dans les concessionnaires automobiles. Fait que ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment long. On subventionne leur salaire, on lui paie un salaire, on paie le déplacement pour qu'ils viennent. Parce que le centre de formation il est à Val-d'Or. Fait que s'il vient à Rouen ou il va à La Sarre ou il va dans toutes les villes de la région, on défraie les coûts. Puis les premières années, de mémoire, c'est 20 $ de l'heure, je pense, ou 17, 18. Non, je pense qu'on l'a monté à 20. Je pense qu'on l'a monté à 20 $ de l'heure pour qu'ils commencent. Tu sais, on lui fournit des coffres d'outils quand ils arrivent. Tu sais, on fait tout en notre pouvoir pour essayer puis on s'arrange pour pas les prendre pendant leur formation. Ça prend leur formation. C'était pas un reproche que je vous faisais. Je comprends non, je ne le sentais pas comme un reproche. La nécessité est la mère des fois des inventions ou des interventions. Puis des fois, on dit, regarde, je vais terminer ta formation. Tu es un mécanicien prometteur, viens ici. Ça aurait pu expliquer le faible taux de diplomation. C'est des fois, des gens restent dans le secteur puis complètent à l'interne. Dernière question qui touche encore l'éducation, mais en même temps qui touche la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que les formations dans les centres de FP de votre région ou à la grandeur du Québec ont des formations avec une espèce d'alternance, stage-études? En Europe, ils appellent ça le programme